پہلی آمد کے بارے میں۔ آج سے 2000 سال سے پیش زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے تاکہ ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ یہ کفارہ صلیب پر دیا گیا، پھر اپنے قول کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے اور 40 روز تک اپنے لوگوں پر ظاہر کیا، اور پھر اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی بشارت دو۔ یہ بشارت مسیح کی آمد تک جاری رہے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا دوسرا حصہ بادلوں پر ہوگا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ باقی ہیں سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ پہلا تسلنیکیوں 4:15 سے 18 تک۔ دوسرا حصہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 7ویں آیت۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور اس وقت پوری قوم بنی اسرائیل دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یسایہ 25:9۔ عبرانیوں 9:27-28۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح یسوع بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ دوسری آمد۔ یسوع مسیح زمین پر آنے سے پیشتر فرشتہ کو بھیجیں گے۔ مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی آیت۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ اور ابلیس کو اور شیطان کو پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اس کے مشرق سے مغرب تک بڑی وادی ہو جائے گی۔ زکریا 14 باب اس کی 4-5۔ کیونکہ یروشلم پوری دنیا کا دارالخلافہ ہوگا۔
खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल हुकूमत करेंगे और उस वक्त दुनिया के बादशाह और सब कौमें मसीह के आगे सरनगू होंगी और सजदा करेंगी, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। तब इस पूरी कुरारज़ पर अमन, सुकून और सलामती होगी और इंसानों, हैवानों और जानवरों और चरिंदों परिंदों के अंदर सुकून, अमन, सुकून, सलामती होगी। इंसानों के अंदर भी से हर तरह का तासब और नफरत जाती रहेगी, दुश्मनी ना रहेगी। ये तब्दीली इस वजह से होगी क्योंकि इब्लीस, शैतान बंद कर दिया जाएगा, उसकी कमर का पटका रासबाजी होगी, उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। जानवरों के अंदर से हर तब्दीली होगी। पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो फई के बिल में हाथ डालेगा। वो तमाम मेरे कोहे मुकद्दस पर ज़रन पहुँचाएंगे, ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है उसी तरह ज़मीन और खुदावंद के अरफान से मामूर होगी। यशाया 11 बाब 5 से 9 तक। आदम से शुरू करके मलाकी नबी तक नबियों ने मसीह यीशु के बारे में नबूवत की कि आप एक कुंवारी औरत से के वसीला से पैदा होंगे। यशाया 7 बाब 14 आयत फरमाते हैं, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और इसी तरह यशाया 9 बाब की 6 से 7 आयत। इंजील मुक़द्दस में फरिश्ता आकर मुक़द्दसा मरियम को पैगाम देता है। ये जिब्राइल फरिश्ता है, आम फरिश्ता नहीं। पैगाम देता है कि तेरे यहाँ बेटा होगा। मुक़द्दसा मरियम ने कहा, मैं आदमी को नहीं जानती। फरिश्ता ने फरमाया कि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी और इस वक्त से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते चरवाहों को खुशखबरी देते हैं। लूका 2 बाब उसकी 8 से 15 तक। खुदा का फरिश्ता आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द आ चमका और वो नहायत डर गए। मगर खुदा के फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। याद रखें कि सब आदमियों के साथ खुदा राज़ी नहीं है। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मुक़द्दसा मरियम के पास बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया और वो खुदा की तमजीद की। खुदावंद की सताइश अब तक होती रही।